ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو، حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، پیر کو موڑ کے، کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ، اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا، اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے، تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو، تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو، پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں۔ اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسے ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے
تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے، اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو، جب فری میں مل رہی ہے۔ کھینچتا کھینچتا وہ گیا، کافی دور تک چلا گیا، دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا، اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم، دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر تک، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، اعضا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا، شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا، سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا، لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟
सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई जमीन, जितना सुबह से लेकर दौड़ा था उसकी हो गई जमीन। लेकिन जब करीब में आए, उठाने की कोशिश की तो उसका इंतकाल हो चुका था। दिन भर ऐसा दौड़ा था कि रूह निकल गई, उसी तरह पड़ा था। उसके पैर और उसके हाथ, उसका हाथ की मौजूद लकड़ी उस पॉइंट तक पहुंची हुई थी और वो वहां मरा हुआ पड़ा था, रूह निकल चुकी थी। बादशाह आया, वजीरों को कहा उठाओ, इसकी कब्र यही बनाई जाएगी जहां ये इंतकाल किया है। उसकी कब्र वहीं खोदी गई। कितने फीट का रहा होगा, 6 फीट का रहा होगा, जितना भी रहा होगा, कब्र उसकी बनाई। बादशाह ने एक बहुत तारीखी जुमला उसकी कब्र पर लिखा, कहा कि इसको जरूरत सिर्फ 6 फीट की थी, दौड़ा पूरे दिन भर, इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला गया। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं। इतना दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो। सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियां, तुम अपनी मां के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियां लिख दो, सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राजी करने के लिए जिंदगी खर्च करनी चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मैं यहाँ चंद बुजुर्गों की बात बता दूं, अल्लाह वाले, क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया? मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुजुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे? अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूं और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूं। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपनी जिस्मों को सजा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं। बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं, पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुंचते होंगे। अजीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहाँ की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊंघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊंघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया।
آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا۔ وہ ہنستے تھے، کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا۔ اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، میں تو نمک پھیر رہا ہوں۔ عزیزہ نے گرامی، وہ کہا کہاں ہو تم، کس جگہ پر کھڑے ہو؟ آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو، مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے، لوگوں کو کی جاسوسی میں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہوں، کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے، پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے، غیبت، چغلیاں اس کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنی ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔ اب آخری بات میں یہ عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہوں۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو۔ جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یہ ان کا تقویٰ ہے، فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے
सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे अमाल पसंद आ गए तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे अमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशरी करो, उनको गालियां दो। तुम्हारी जुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत खरीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुबान यूं 2 उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपनी तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे? लौटाए जाओगे। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं, और एक ही लिबास है, वो एक ही यूनिफॉर्म है उस जगह पहुंचने का, उन सफेद लिबास में बांध करके लाते हैं। तुम अगर आज अल्लाह की बारगाह में नहीं आना चाहते, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग पकड़ के लाएंगे, इमाम के सामने रख देंगे। ये आता नहीं था, अब लाया गया है। नाक में रुई ठोंस करके, कानों में कपास रख करके, उंगलियों को बांध करके, पेट को बांध करके, पूरी तरह से जकड़ करके ला रहे हैं। या मैं इज्जत से भी कहूंगा, बाज वो हैं जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, इज्जत से ही जा रहे हैं, लेकिन लाए जाएंगे, हर कोई लाए जाएगा। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम ये गुमान करना ही मत कि तुम नहीं लौटाए जाओगे, हर एक को लौटना है। इसीलिए तो तुम्हें हदीस में ये बताया गया था, जब कभी मौत की खबर सुनो तो फौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है? हम अल्लाह के हैं, हमको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तुम्हें हर मौत पर यह सिखाया जा रहा है कि तुम लौटने वाले हो, तुम लौटने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जाने वाला इतने आराम से और सुस्ती और काहिली में जिंदगी नहीं गुजारता। कल मुझे सफर पर जाना है, आज ही मैंने सूटकेस तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्या पहनना है रख दिया, क्या क्या इस्तेमाल करना है सब रख दिया, साबुन समेत सब चीजें रख दी, टूथपेस्ट तक नहीं भूलते। लंबा सफर है, जितने दिन के लिए जा रहे हैं, बैग तैयार आज से। जिसको सफर पर जाना है वो खाली नहीं फिरता, और जो आज खाली दिख रहा है, फजूल दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो भूला बैठा है कि उसे जाना है। और फिर अजीजों, अगर तुम भूले हो तो भूले रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोगों को अंधा उठाया जाएगा। वो पूछेगा, क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? अंधे भी उठाए जाएंगे, नंगे भी उठाए जाएंगे। पूछेगा क्यों मुझे अंधा उठाया जबकि मैं देखता था, आंखियारा था। रब ताला का जवाब सुनो, 16वें पारी की आयत में पढ़ रहा हूं, सूरह ताहा की आयत। अल्लाह फरमाता, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। ए बंदे, तुझे याद है इसी तरह मेरी आयतें तेरे तक आती थी दुनिया में, तू निगलेक्ट कर देता था, तू भुला देता था, तुझे बुलाया जाता था, तू पीठ फेर कर चला जाता था। रब ताला फरमाता है, कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज तुझे भुला दिया गया, आज तुझे भुला दिया गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। क़यामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो रब्बी 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 कहकर 100 साल तक पुकारेंगे।
100 साल तक उसे रहमान रहमान कहकर 100 साल पुकारेंगे। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। रब ताला क्या फरमाता है? फरमाता है उनसे कह दो ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे आज बात भी नहीं करना चाहता। ला युनज़रु इलैहिम, कुरान कहता है उनकी तरफ अल्लाह देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में तुम उसे देखना नहीं चाहते थे, दुनिया में तुम उसे मनाना नहीं चाहते थे, तुम उसकी तरफ आना नहीं चाहते थे। क़यामत का दिन वो बड़ा जांगुदाज है, वहां फरिश्ते मलाए आला अंबिया सब नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं। अगर रहमान ये कह दे तुम्हारे लिए मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, फिर तुम 100 साल पुकारोगे, 100 साल तक पुकारते रहोगे। इसलिए बेहतर ये है कि आज वो मौला फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, आज तुमने एक बार अगर मुझे यहां पुकारा मैं 70 बार जवाब दूंगा। 70 बार वो तुझे पूछेगा है बंदे बता तेरी हाजत क्या है, बंदे बता तेरी तलब क्या है। यहां तुम पुकारना छोड़ दोगे तो वहां तुम पुकारते रहोगे और जवाब कोई नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपना मकसद जिंदगी समझने की तौफीक अता करे। बहुत हो गया मेरे अजीजों, आसमान सर पर आ चुके हैं हमारे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। शायर ने कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिरो मुसाफिर नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो सफर लंबा हो जाएगा, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, आज बदल दो। जिंदगी चलने के तरीके वो नहीं है जो मेरा जवान चल रहा है आज, तुम्हारे चलने के वो अंदाज नहीं है। हाली ने बड़े शायर, उन्होंने बारगाह रसूल में यूं इल्तिजा की थी, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है, उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है। ऐ रसूल पाक आज हमारी मदद कर ले। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनीन निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है, यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद जिंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देखे, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद में। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, ज़ेरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आया, और घोड़े पर बैठा। लोग कहते हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, ज़ेरा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है। वो हंसते हुए कहा पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूं। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी थी, उन्होंने अपनी कुल जिंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ नहीं रखी, अपने मौला को राजी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया सब छोड़ा और अल्लाह को राजी करने पर आ गए। ये जिंदगी का मकसद है मेरे अजीज। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज्यादा गई गुजरी जिंदगी और कुछ नहीं। अल्लाह से अगर तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं तो इन दुकानों का क्या, ये जहन्नम में ले जाएंगी।
ہاں اگر تم دکان میں بیٹھے مولا کی طرف بلاوا آ گیا، چھوڑ دیا اور آ گیا، تو یہ کہتے ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ورنہ میں کہوں گا عبد المال ہے، عبد المال مال کا بندہ اور عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تم فیصلہ کر لو عبد المال بننا ہے کہ عبداللہ بننا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب